Yes, good morning, all of you. Today we will discuss regarding chi-square statistical parameters used in data analysis. What is chi-square statistical parameters? What was the merits and demerits of chi-square statistical parameters, and which time researcher use chi-square statistical parameters used in data analysis and testing of a null hypothesis or alternative hypothesis. Generally, last time we discussed the various types of statistically parameters used in data analysis, t-test, quartile deviation, standard deviation, mean, mode, median, f-test, ANOVA, ANCOVA. That type of applied statistically parameters used in data analysis. Same way, these are the non-parametric statistical parameters generally used in qualitative as well as quantitative data analysis. Both type of data analysis, you have to use a chi-square statistically parameters used in a data analysis, or to find out the mob tendency, to find out the difference between real response and artificial response, to find out the observed frequency distance and expected frequency distance. That time researcher use a chi-square statistically parameters. Or you want to find out the significantness of two or more than two factors, parametric factors or non-parametric factors, or qualitative data or quantitative data. That time researcher use a chi-square statistically parameters used in a data analysis. Generally, these are the chi-square statistically parameters considered as a non-parametric statistically parameter, because both type of data you want to analyze through a chi-square statistically parameters. म्हणजे दोन्ही प्रकारच्या माहितीचं विश्लेषण व अर्थनिर्वचन करून परीक्षेचं उकलन करण्यासाठी chi-square मूल्य हे संख्याशास्त्रीय परिमाण माहिती विश्लेषणासाठी वापरलं जात असतं. म्हणून त्याला अपरिमितीय संख्याशास्त्रीय परिमाण असं संबोधलं जात असतं. ठीक आहे. म्हणजे these are the non-statistically parameters or non-parametric statistically parameters is considered. Generally, last time we discussed regarding formula of chi-square value, and significantness of chi-square. Generally, these are the df of chi-square value, means degree of freedom. This way, yes. Which formula generally used in a chi-square value? Compare a chi-square value with table value. That time degree of freedom is considered as a df is equal to r minus 1 bracket close and c minus 1 second bracket close. That formula generally used in degree of freedom for to particularly chi-square statistically formula. म्हणजे डीएफ आपण टी टेस्टच्या वेळेस आपण काय म्हटलं होतं की n1 plus n2 minus 1 or 2, whatever may be a variables, number of variables. Same way, degree of freedom is equal to first bracket r minus 1 bracket close in second bracket c minus 1 bracket close. That formula generally used in a degree of freedom for particularly non-parametric statistically parameters used in that formula, in that degree of freedom formula. R consider, small r consider the how many rows you have to use in your calculation. Listen carefully. म्हणजे किती ओळी आणि किती स्तंभ, row and columns you have to use in your calculation method, that consider as a degree of freedom. How many row you have used in your calculation, that consider r minus 1. 3, 4, 5, whatever may be row, means number of option. Sometimes 3 option you have consider in your question, sometimes 5 option, sometimes 7-point rating scale, sometimes 9-point rating scale. That type of rating scales you have to use at the time of data collection, that consider as a row. म्हणजे ओळी आणि स्तंभ किती तुमच्या गणितामध्ये वापरल्यात ह्याच्यावर स्वाधीनता स्तर म्हणजे डिग्री ऑफ फ्रीडम हे अवलंबून असतं. डिग्री ऑफ फ्रीडमला मराठीमध्ये शब्द काय? स्वाधीनता स्तर हा शब्द मानला जातो. आणि सेकंड वे c minus 1 second bracket c minus 1 means how many column you have used in at the time of calculation of chi-square value.
किती स्तंभांची आणि किती ओळींची ही तुम्ही वापर केलेला आहे ते आपण नंतर गणितामध्ये पाहणार आहोत की हे जे आहे हे सूत्र कशाचं आहे डीएफचं सूत्र आहे डीएफचं सूत्र सर्वांनी पाठ करायचंय डीएफ बरोबर पहिल्या कंसामध्ये आर मायनस 1 कंस बंद दुसऱ्या कंसामध्ये सी मायनस 1 किंवा काही पुस्तकामध्ये के मायनस 1 C and K that consider as a column and R consider as a row. How many rows? Minus 1 and how many columns? Minus 1. That degree of freedom formula generally used in a chi-square statistically parameters, isn't it? Or generally significantness or significant value, level of significant. Last time we discussed the 0.01, 0.05, 0.02, 0.005. That significant level generally used in a testing of your research hypothesis. Same degree of significant level or same level of significant level generally used in a chi-square statistically parameters. म्हणजे हे जे आहेत हे सार्थकता स्तर आणि स्वाधीनता मात्रा हे सिग्निफिकंट लेस म्हणजे काय स्वाधीनता मात्रा मराठीमध्ये शब्द आहे हे जे आहेत हे 0.01 आणि 0.05 आणि 0.01 हे जे आहेत हे व्हॅल्यू जनरली आपण वापरत असतो ते आपण नंतर पुढच्या याच्यामध्ये पाहणार आहोत जनरली दीज आर द फॉर्म्युला ऑफ स्काय स्क्वेअर इज इक्वल टू समेशन ब्रॅकेट FO minus FE bracket square divided by FE. These are the statistically formula generally used in a chi-square data analysis at the time of testing of your research hypothesis. Means you want to find out the mob tendency, you want to find out the distance between observed frequency and expected frequency. That time researcher use a chi-square statistically parameters used in a data analysis. Listen carefully. Yes, is it audible? आवाज येतोय का झोपी गेले? येस सर येतोय आवाज येतोय. थोडं काळजीपूर्वक लक्ष द्या आणि महत्वाचं आहे दीज आर द ऑल कंटेंट इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट ॲज पर द कन्सर्न ऑफ एक्झामिनेशन व्ह्यूज. यू हॅव क्रॉस चेक अँड देन यू बिलीव्ह मी. डोंट बिलीव्ह मी विदाउट क्रॉस चेक, इजंट इट? म्हणजे अगोदरच्या प्रश्नपत्रिका तुम्ही पहा, म्हणजे पडताळून पहा, नंतर विश्वास ठेवा. परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाचा हा घटक आहे. 2023च्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आला आहे, 2022च्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आला आहे, 19च्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आला आहे. त्याच्यामुळे परीक्षेच्या अनुषंगाने हा महत्वाचा आहे. तर सूत्र जे आहे ते तुम्हाला अगोदर मी सांगितलं होतं. हे सूत्र अगदी पाठ करून ठेवायचं, परमनंटली रिमेंबर इट. स्काय स्क्वेअर इज इक्वल टू समेशन इक्वल टू ब्रॅकेट FO minus FE bracket square divided by FE. These are the statistically formula generally used in a chi-square at the time of testing of your research hypothesis. बरोबर आहे? म्हणजे काय परीक्षेचं उकलन करण्यासाठी ह्या संख्याशास्त्रीय परिमाणाचा वापर जनरली आपण ह्याच्यामध्ये करत असतो. chi-square संख्याशास्त्रीय परिमाणावर करत असतो. आणि आपण हे पण बघितलं होतं FO means observed frequency or actual response of the respondents that consider as a FO, or FE means expected frequency, occurrence of the observed frequency, or respondents, real response of the respondents that consider as a FO. म्हणजे प्रतिसादकांनी दिलेला प्रतिसाद. समजा मी प्रश्न विचारलं आणि 4 जण म्हणले की यस सर यस सर यस सर, दॅट इज माय ऑब्झर्व्ड फ्रिक्वेन्सी, इजंट इट? म्हणजे मी म्हटलं की आवाज येतोय का, 4 विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की येतोय सर. म्हणजे रिअल रिस्पॉन्स ऑफ द रिस्पॉन्डन्स दॅट कन्सिडर ॲज अ ऑब्झर्व्ड फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे युअर सॅम्पल साइज, हाऊ मेनी रिस्पॉन्डन्स रिस्पॉन्स ॲक्युरेटली दॅट कन्सिडर ॲज अ ऑब्झर्व्ड फ्रिक्वेन्सी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी. मला वाटलं होतं की 1 किंवा 2 मुलं उत्तर देतील. दॅट इज माय एक्सपेक्टेशन, मीन्स expected frequency. And last time we discussed how to calculate the expected frequency. Expected frequency is equal to summation x divided by n. That was the formula of FE, expected frequency. If that expected frequency is not reflect in your question paper, that time you have to calculate the expected frequency. Expected frequency means
all respondents divided by number of option of that questions, means summation x divided by n. That formula generally used in a expected frequency. How to calculate the expected frequency? That time that formula was used in a calculation of a expected frequency. जर प्रश्नपत्रिकेमध्ये अपेक्षित वारंवारिता दिली नसेल तर त्यावेळेस या सूत्राचा वापर तुम्हाला करावा लागतो. म्हणजे अपेक्षित वारंवारिता बरोबर प्रतिसादकांची संख्या भागिले पर्यायांची संख्या, means expected frequency is equal to number of respondents divided by number of option. That formula generally used in a calculation of expected frequency. Yes, are you understand? लक्षात आलं का? डोक्यावरून जातं की नाही सर, येतंय लक्षात. हा, काही वेळेस काय असतो तो स्टॅटिस्टिकली फोबिया असतो. म्हणजे बघितलं की भीती होते किंवा नाव ऐकलं की भीती होते असं असू शकतं. पण हे खूप सोपं आहे, अतिशय सोपं आहे. हे 4थी 5वीचे मुलं सुद्धा हे गणित करू शकतात. एवढं सोपं आहे. ठीक आहे, आता आपण नंतर याच्याकडे जाऊयात. सर्वात सोपी जी पद्धत आहे त्याच्याकडे जाऊयात. येस, दिस वन इज अ व्हेरी इझी मेथड. 2-3 पद्धतीने आपल्याला काढता येते पण हे सोपी आहे. येस, इज इट विजिबल? दिसते का? येस. Yes, sir. Calculate the chi-square value of following data and test a null hypothesis. That type of questions will be asked, or previous question paper, that type of questions in frequently repeatedly asked in previous question paper. Means good, better, best, or good, satisfactory, poor. That type of options, generally 2 options, 3 options, 4 options, 5 options, that depend upon the your question structure or your option structure. Generally, or event number reflect in option 3, 5, 7, 9. That measurement scales was used in a chi-square statistically parameters. म्हणजे विषम पर्यायाचे जे काही हे आहेत प्रश्न आहेत हे संख्याशास्त्रीय chi-square परिमाणामध्ये विश्लेषण केले जात असतात. म्हणजे 3 point measurement scales, 5 point measurement scales, 7 point rating scales, 9 point rating scales, means disagree, strongly disagree, fully disagree, or neutral. That type of 5 point scales generally used in satisfaction, not satisfaction, fully satisfaction, fully unsatisfaction. That type of option means each and every option that was correct positions, means 50% correct position, 25% correct position, 100% correct position, whatever may be the mark distribution regarding your option. That should be calculate in a chi-square. If FE is not there, that time you have to calculate the expected frequency, or sometime each and every number of option expected value is different, like in this question paper. म्हणजे असं सुद्धा असू शकतं की प्रत्येक पर्यायाची अपेक्षित वारंवारिता ही वेगवेगळी प्रश्नपत्रिकेमध्ये दिलेली असू शकते. लिसन केअरफुली. In your question paper, each and every option expected value is different, isn't it? That is my expectation. Suppose satisfactory, I consider 1, 3, 6, good 32, and poor 32. That is my expectation, isn't it? If expectation value is not there, that time you have to calculate, means 200 divided by 3, whatever may be value. Okay, that value you consider as a expected value. Means that is the first steps of chi-square calculations. Means FO minus FE. That is a FO means observed frequency. Option number A, whatever may be your statement, good. Option number B, that is satisfactory, and option number 3, that is 3 option in the question paper, and these are the real response of the respondents that consider as a observed frequency. In option number 1,
76 respondents response as option number good. That is the first option. Option number second, 96 respondents response on option number B. That is satisfactory. And poor, 28 respondents response of the option number C. That is 28. And already expected frequency is reflect in your question paper. 32, that is my expectation of option number first, and 136, 136, that is my expectation regarding option number 2, that is satisfactory option, and 32 again my expectation regarding option number 3, isn't it? Means you have to calculate the FO minus FE. म्हणजे काय करायचं, या रो मधून हा रो वजा करायचंय, लक्षात घ्यायचं सर्वांनी. केंद्रे वर्गात आहेत का? यस सर, लक्षात येते हो ना? आहे. हा येते. हे सर्व दोन्ही रो प्रश्नपत्रिकेमध्ये दिलेले असतात. वरचं जे आहे हे ऑब्झर्व्ड फ्रिक्वेन्सी आणि खालचा जो आहे एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी. फक्त वजाबाकी करायची आहे. पहिली स्टेप्स काय आहे, वजाबाकी करायची. वरच्या रो मधून खालचा रो वजा करायचा आहे. म्हणजे 76 मधून 22 वजा करायची आहेत. ह्याच्यामधून काय करायचे आहेत, हे वजा करायचे आहेत. 26 minus 32 is equal to 44. येतात का? तुम्ही क्रॉस चेक करा. आलं का लक्षात? 76 मधून 32 वजा केले, हे 44 आले. नंतर 96 मधून 136 वजा केले तर किती येतील? -40 येतील. इथं मायनस देणं अपेक्षित आहे. -40 येतील, बरोबर आहे. 28 मधून 32 वजा केले, पुन्हा इथं -4 येतील. ज्यांनी कोणी पीडीएफ केले त्यांच्या टोपोलॉजिकल एरर असू शकतात. ठीक आहे. हे सर्व म्हणजे ओपन सोर्सेस पीडीएफ घेतलेलं आहे. ते कुठंतरी नेटवर अवेलेबल आहे. फक्त तुम्हाला समजावं किंवा मला लिहायची गरज पडणार नाही. त्याच्यामुळे हे पीपीटी हे वापरण्यापेक्षा हे मी घेतलेलं आहे. ठीक आहे. म्हणजे इथं काय केलं आपण, की FO minus FE, that is the first step of chi-square calculation. Observed frequency minus expected frequency. बस, ह्याच्यामध्ये काय अडचण आहे का? सोपं आहे. वरच्या रो मधून खालचा रो वजा केला. 44 आलं, 40 आलं, -40 आलं आणि -4 आलं. आणि नंतर ही जी आहे ही दुसरी स्टेप आहे. दॅट इज अ सेकंड स्टेप, isn't it? Means FO minus FE square. आपलं सूत्र काय आहे? सूत्र लक्षात ठेवायचं. स्काय स्क्वेअर बरोबर समेशन भागिले कंसामध्ये FO वजा FE, observed frequency minus expected frequency, bracket square, divided by FE, divided by FE. हे काय सूत्र आहे? सूत्र पाठच करून ठेवायचं. सूत्र काय करायचं? पाठ करून ठेवायचं. दॅट समेशन इज इक्वल टू सम. हे चिन्ह कशासाठी आहे? बेरीज साठी टाकतो, सर्वांची बेरीज करण्यासाठी. आणि FO मीन्स ऑब्झर्व्ड फ्रिक्वेन्सी आणि FE मीन्स एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी. हे लक्षात ठेवायचं. फक्त 3 गोष्टी लक्षात ठेवायचे. सम म्हणजे बेरीज, FO म्हणजे ऑब्झर्व्ड फ्रिक्वेन्सी, FE मीन्स एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे प्रतिसादिकांनी दिलेला प्रतिसाद, त्याला काय म्हणायचं? निरीक्षित वारंवारिता. ऑब्झर्व्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? निरीक्षित वारंवारिता. रियल रिस्पॉन्स ऑफ द रिस्पॉन्डन्स दॅट कन्सिडर ॲज अ ऑब्झर्व्ड फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे 76 जणांनी पर्याय क्रमांक 1 ला प्रतिसाद दिलेला आहे, 96 जणांनी पर्याय क्रमांक 2 ला प्रतिसाद दिलेला आहे आणि 28 जणांनी पर्याय क्रमांक 3 ला प्रतिसाद दिलेला आहे. हा जो दिलेला प्रतिसाद आहे, टोटल 200 लोक, हे जे सॅम्पल आहे, माझं सॅम्पल किती आहे? 200 आहे. 200 जणांकडनं मी प्रश्नावली भरून घेतलेली आहे.
Means my sample generally use 200 and 200 sample size I have used in my research process, and real response of the respondents option wise that consider as a observed frequency. How many respondents response of option number first, second or third, or FE means expected frequency. आणि मग काय करायचं, FO मायनस FE हा पहिला रो झालेला आहे, बरोबर आहे. नंतर काय करायचं, FO मायनस FE स्क्वेअर म्हणजे हा 44 गुणिले 44, त्याच संख्येला जर गुणलं तर काय त्याचा वर्ग येतो, -40 अधिक -40. इथं मायनस मायनस काय होईल, प्लस होईल. इकडचं मायनस आणि तिकडचं मायनस, मायनस मायनस प्लस होतं. -4 गुणिले पुन्हा आणखीन -4, हे लक्षात ठेवा. लिसन केअरफुली. दॅट इज अ स्टेप्स नंबर सेकंड. म्हणजे काय करायचं, वर्ग करायचा. FO मायनस FE झाल्याच्या नंतर काय करायचं, वर्ग. 44 गुणिले 44 ह्याचा वर्ग किती आला, 1936. दॅट इज अ FO मायनस FE स्क्वेअर व्हॅल्यू. लिसन केअरफुली. म्हणजे 44 गुणिले 44 हे किती आलं, 1936. -40 गुणिले -40, मायनस मायनस प्लस होतील. 40 गुणिले 40 हे आले 4 चौक 16, 1600. आणि पुन्हा 4 चा वर्ग 16. दीज आर द सेकंड स्टेप्स ऑफ स्काय स्क्वेअर व्हॅल्यू. सोपं आहे. पहिल्या सुरू वजाबाकी करायची, नंतर काय करायचा, त्याचा वर्ग करायचा. वर्ग करायचे म्हणजे काय, त्याच संख्येनं त्याच संख्येला गुणायचंय. FO मायनस FE स्क्वेअर. हाऊ टू कॅल्क्युलेट स्क्वेअर, सेम व्हॅल्यू मल्टिप्लाय सेम व्हॅल्यू, isn't it? Means 44 multiply 44. That is a square. And steps number third. हे काय, तिसरी पायरी आहे कशाची, स्काय स्क्वेअर काढण्याची. दॅट इज द थर्ड स्टेप ऑफ स्काय स्क्वेअर व्हॅल्यू. मीन्स FO मायनस FE स्क्वेअर डिवायडेड बाय FE. म्हणजे काय करायचं, 1936 भागिले FE म्हणजे काय, 32, बरोबर आहे. पुन्हा 1600 भागिले, इथं FE वेगळं आहे, 136. आणि इथं FE किती आहे, 32. म्हणजे जे वर्ग केलेला आहे त्या वर्गाला पुन्हा FE ने भागायचंय. द स्क्वेअर ऑफ FO मायनस FE डिवायडेड बाय FE means whatever may be FE value, that value you have to divide. म्हणजे 1936 भागिले 32 हे किती आलं, 60.50. म्हणजे ह्याचा भागाकार किती आला, 60.50. ह्याचा भागाकार किती आला, 11.76. आणि ह्याचा भागाकार किती आला, 0.50. आणि ही आहे स्टेप्स नंबर 4. दॅट इज स्काय स्क्वेअर व्हॅल्यू. म्हणजे काय, इथं सम करायचंय, बेरीज करायची सर्वांची. ह्या तिन्ही आकड्याची काय बेरीज करायची आहे. ही बेरीज किती आली, 72.76. दॅट इज अ स्काय स्क्वेअर व्हॅल्यू. दॅट इज अ स्काय स्क्वेअर व्हॅल्यू इज इक्वल टू सेम, isn't it? Yes. Any difficulty regarding each and every step of sky square value? खूप सोपं आहे. No, sir. No difficulty. 4 पायऱ्यांमध्ये तुम्हाला 10 मार्क पैकीच्या पैकी मार्क पडू शकतात. आणि खूप सोपं आहे. आणि RM मध्ये पास व्हायला सर्वात महत्वाचं आहे, घड्याळ लावून 7 मिनिटांमध्ये किंवा 10 मिनिटांमध्ये ह्या 4 स्टेप होतात. खूप झालं. आर्टच्या मुलांनी, मराठीच्या मुलांनी किंवा इंग्रजीच्या मुलांनी सुद्धा काय होतात, 10 मिनिटांमध्ये खूप झालं. म्हणजे ह्युमॅनिटीज, तुम्ही तर कॉमर्स अँड मॅनेजमेंटचे स्टुडंट आहेत किंवा बेसिक सायन्सचे स्टुडंट आहेत, कुलकर्णी वगैरे, म्हणजे 5 मिनिटांमध्ये सर्व स्टेप तुम्ही करू शकतात आणि पैकीच्या पैकी मार्क घेऊ शकतात. आणि सेफ झोन मध्ये यायचा,
जर असेल तर तुम्ही अगोदर न्यूमेरिकल सोडवायचा, पैकीच्या पैकी मार्क घ्यायचे, नंतर तुम्हाला पास कुणीच म्हणजे रोखू शकत नाही पास होण्यापासून. कारण हे अतिशय महत्वाचे. चार स्टेप मध्ये फक्त सूत्रपाठ करायचं. FO minus FE, that is the first step. FE square, that is the second step. FO minus FE square, that is the second step. FO minus FE square divided by FE, that is the third step. And sum, that is the fourth step. Isn't it? अगोदर पहिल्या ह्याच्यामध्ये काय करायची, वजाबाकी करायची, दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये गुणाकार करायचा आहे, तिसऱ्या पायरीमध्ये भागाकार करायचा आणि चौथ्या पायरीमध्ये पुन्हा बेरीज करायची. वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, बेरीज हे लक्षात ठेवायचं. पहिल्या स्टेपमध्ये काय आहे, वजाबाकी आहे. दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय आहे, गुणाकार आहे. तिसऱ्या स्टेपमध्ये काय आहे, भागाकार आहे. आणि चौथ्या स्टेपमध्ये काय आहे, बेरीज आहे. लक्षात ठेवायचं. इन फर्स्ट स्टेप FO मायनस FE वजाबाकी केली. सेकंड स्टेप स्क्वेअर म्हणजे गुणाकार केला. थर्ड स्टेप डिवायडेड बाय FE भागाकार केला. आणि सम म्हणजे चौथ्यामध्ये काय केलं, बेरीज केली. यस, एनी डिफिकल्टी? भाग्यश्री जी, No, sir. भाग्यश्री, अर्चना, Yes, sir. एनी डिफिकल्टी, अडचण आहे काही? हा येस सर. नो समजलं ना? समजलं सर. हो समजलं सर. अमन्नाजी, जिया, Yes, sir. आर यू अंडरस्टँड? Yes, sir. यस. पांडुरंगा आहे का, झोपी गेला? आर यू अंडरस्टँड? पांडुरंग, पांडुरंगालाच काळजी, फक्त डिव्हाइस जॉईन आहे. यस. पूजा, प्रणव, यस सर, समजलं सर. समजलं सर. यस. रवींद्रजी, रमेश, हो कोमल, सर, हो सर. यस सर, यस सर. कोमल तुम्ही पुन्हा आणखी आयफोनच आहात, तुमचं डिव्हाइस चेंज केलेलं नाहीये. आर यू अंडरस्टँड? कोमलजी, रुक्मिन, Yes, sir. Yes. आर यू समजलं अंडरस्टँड? सर. हा सर. ओके ओके. यस. एनी डिफिकल्टी? सदाशिव, सदाशिव झोपी गेलेत का? हो सर. नाही सर, अडचण सोमनाथ, नाहीये सर काही. हा सोमनाथ, सोमनाथ आहेत का? पाथरकर नाही, फक्त डिव्हाइस आहेत. यू आर नॉट रिअल रिसर्चर. ठीक आहे. दुसरं तू काय, पठाण कुठे गेला? पठाण ऑप्शन आहे का आज? ठीक. And that after the calculation of chi-square value, you have to calculate the degree of freedom and table value and compare calculate value with table value. Is it significant? Not significant? Your hypothesis was acceptable and your hypothesis was reject. Accept, other reject. म्हणजे हे chi-square मूल्य काढल्याच्या नंतर, म्हणजे असं गृहीत धरूयात किंवा सर्व स्टेप्स मध्ये तुम्हाला काही अडचण नाहीये. ठीक आहे. या सर्व स्टेप तुम्हाला समजल्या आहेत असं आपण कन्सिडर करूयात. आणि हे झाल्याच्या नंतर आपल्याला काय करावं होतं, DF व्हॅल्यू घ्यावी लागते. आणि DF व्हॅल्यू कशी काढायची, आणि DF व्हॅल्यू आणि टेबल व्हॅल्यू ही जी आहे ही कशी काढायची, त्याच्यावरनं काय करायचं, कम्पेअर करायचे. युअर कॅल्क्युलेट व्हॅल्यू विथ DF टेबल व्हॅल्यू. इफ युअर कॅल्क्युलेट व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन टेबल व्हॅल्यू, दॅट टाइम your hypothesis was significant. If that table value ही मोठी असेल, your hypothesis was rejected. 1 minute.